दुर्गापुर महकमा अस्पताल में 40 बच्चे अज्ञात बुखार की वजह से भर्ती हुए हैं, जिसमें न सिर्फ अस्पताल प्रबंधन की चिंता बढ़ गई है बल्कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से लोगों में डर का माहौल भी देखा जा रहा है। हालांकि अस्पताल की तरफ से एक विशेष टीम गठित की गई है जो बच्चों का इलाज भी कर रही है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये बच्चे जो भर्ती हुए हैं उनमें कोरोना के लक्षण हैं या नहीं। दुर्गापुर विधाननगर महकमा अस्पताल में 40 से अधिक बच्चे अज्ञात बुखार की समस्या को लेकर भर्ती हुए हैं, जिससे अस्पताल प्रबंधन की चिंता बढ़ गई है। अस्पताल में बुखार से ग्रस्त बच्चों की संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, जिससे शहरवासियों में भी आतंक का माहौल देखा जा रहा है। कुछ लोगों के मन में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी डर साफ दिखाई पड़ रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने तत्परता दिखाते हुए विशेष टीम गठित की है जो इलाज कर रही है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों में अस्पताल में बुखार, सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ के लक्षणों की शिकायत को लेकर 40 से अधिक बच्चों को भर्ती किया गया है। भर्ती हुए बच्चे में 1.5 महीने के बच्चे से लेकर 5 से लेकर 10 साल के बच्चे शामिल हैं। अस्पताल में शिशु विभाग में कुल 55 बेड है, जिनमें 42 बेड पर अज्ञात बुखार से पीड़ित बच्चे हैं, जो चिंता का विषय है। इलाज के लिए भर्ती हुए बच्चे महकमा पांडेश्वर अंडाल से लेकर पानागढ़ ग्रामीण अंचल के रहने वाले हैं। इलाजरत बच्चों का रक्त जांच से लेकर कोविड जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। अस्पताल में अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए आए आशा देवी, दिलरुबा खातून, अजय बावरी, सन्यासी बावरी ने बताया कि 3 दिन पहले से बच्चा बुखार से पीड़ित है। पास के प्राइवेट मेडिकल से दवा देने के बाद भी बुखार कम नहीं हुआ, जिसके वजह से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। बच्चे पर बुखार का कोई मेडिसिन काम नहीं कर रहा है। इस बारे में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर धीमान मंडल ने कहा कि अब तक कुल 42 बच्चे बुखार से पीड़ित होकर भर्ती किए गए हैं, जिनमें वायरल फीवर के संकेत पाए गए हैं। वर्तमान समय में मौसम अचानक बदलने से इस तरह की समस्या होती है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से इलाज के लिए चिकित्सकों की एक विशेष टीम का गठन किया गया है। पीड़ित बच्चों को सरकार के नियमों के मुताबिक ज्वर होने पर उसे कोविड जांच के जरिए गुजरना होता है। तीसरी लहर के आगमन की आशंका को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह से सतर्क है। পেশেন্ট আছে বাচ্চা হ্যাঁ দেখে আসুন 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 ঠিক আছে আমি এটা করে দেবো ফোন করছি এটা হয়ে যাক তারপর আমি তো ফোন করছি কীরকম থাকছো সেরকম মতো প্ল্যান করা যাবে আচ্ছা এটা তো আমাদের ভয়ই রয়েছে, করোনা রয়েছে, ওই জন্য কি হয়েছে জ্বর, সর্দি, কাশি। কি বলছে ডাক্তার? ডাক্তার বলছে ভালো হয়ে যাবে। হ্যাঁ ডাক্তার বলছে দেখি এখন ভালো হয়ে যাবে, ভয়ের কিছু কারণ নেই। কতটা চিন্তায় রয়েছে এতটা চিন্তায় রয়েছে। কতটা চিন্তায় রয়েছে কি নাম আপনার? দিলরুবা খাতুন। হচ্ছে জ্বর হয়েছিল, কতদিন হয়েছে 4 দিন থেকে হচ্ছে। কতটা চিন্তার মধ্যে অনেকটা চিন্তার মধ্যে আছি, এসছি ওখানে ভর্তি করতে। এখন তো বলছে যে এটা ভাইরাস জ্বর বেরিয়েছে। আপনারা তখনই করলেন হ্যাঁ হ্যাঁ সব এই জ্বরেই, সব জ্বর, যত বাচ্চা হচ্ছে সব জ্বরেরই প্রবলেম। কি নাম আমার নাম সন্ন্যাসী বাবরি। হ্যাঁ? সন্ন্যাসী বাবরি। কি নিয়ে ভর্তি হয়েছে বাচ্চার হট করে জ্বর এসেছিল, প্রায় 1 থেকে 2 ঘন্টা জ্বরটা ছিল। জ্বরটা থাকার পর খিচুড়ি টাইপের দেখা যায়। দেখা যাওয়ার পর আমরা ভর্তি করি। ভর্তি হওয়ার পরে না একটু চিকিৎসা চলছে। তো শুধু আমার বলে না, এই ওয়ার্ডে যতজন আছে তাদের সবারই জন্য চিকিৎসা দরকার, আর সবারই জন্য সাহস দরকার। তাদের বাচ্চারা, তাদের মারা, তাদের অনেক সবাই রয়েছে টেনশনে খুব। শুধু আমার বিষয়ে না, এটা সবার বিষয়ে দরকার। টেনশন হচ্ছে আমার বাড়ির প্রবলেম, আমার ছেলের প্রবলেম, আমরা টেনশনে আছি, আরও যখন ভর্তি আছে। সেটা নিয়ে জ্বরের মধ্যে এমনি কোনো আতঙ্ক নেই। তো খিচুড়ি টাইপের দেখা দিয়েছিল বলে আমরা ভর্তি করেছি। হ্যাঁ।
এরকম একটা আতঙ্ক নিয়ে আমরা ভর্তি হয়েছি এবং বাচ্চা তো ওই জন্য। কি নাম? অজয় হ্যাঁ অজয় অজয় কি? বাউল। 42 জন। কি সমস্যা নিয়ে ভর্তি আছে তারা? সমস্যা বলতে এখন জ্বর হচ্ছে খুব পেশেন্টের, জ্বর হচ্ছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক সিনড্রোম এগুলো হচ্ছে একদম। আলাদা করে বলতে যখন জ্বর সম্বন্ধে এখন তো আমরা ওরিড, এই সময় থার্ড ওয়েভ আসবে এটা ভেবেছিলাম যে থার্ড ওয়েভ আসবে। আর এই সময় একটা সিজন যেহেতু চেঞ্জ হচ্ছে, সিজনাল ফিভার হয়, সিজনাল ফিভার মানে ইনফ্লুয়েঞ্জা সিমটমসটাই মেনলি ডাক্তারবাবুরা বলছে আর কি। তবুও আমরা ওরিড, প্রতিটা ডাক্তারই ভাবছেন যে কী হতে পারে কী হতে পারে না। সেই জন্য ওনারা মানে যদি কোনো অসুবিধার মধ্যে সম্মুখীন হচ্ছেন তখন এইটার মধ্যে আলোচনা করে চিকিৎসা করছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, না জ্বরের পেশেন্ট যা কিছুই হোক, আমাদের এখন ডিটারমিন হয়ে গেছে যে জ্বরের পেশেন্ট হলে আমরা প্রথমে কোভিড রুল আউট করি। তখন আমাদের একটা গাইডলাইন মধ্যেই পড়ে, মানে পরিবহনের যে গাইডলাইন আছে, যে কোনো জ্বর বা ওই ধরনের কোনো সিমটম যদি আসে তাহলে আমরা প্রথমে কোভিডকে রুল আউট করি। সেই জন্য আমরা এট দ্য টাইম অফ অ্যাডমিশন তখনই আমরা ওই র্যাট বা আর্টিফিশিয়াল করে রুল আউট করে নিই কোভিডকে। যদি কোভিড হয় তাহলে কোভিড ওয়ার্ডে গিয়ে তার পেপারটি দিতে হয়, আর যদি কোভিড না হয় তাহলে জেনারেল ওয়ার্ডে গিয়ে। হ্যাঁ অবশ্যই, বাচ্চাদের ভাবতেই হবে, বাচ্চাদের সঙ্গে আমরা এত বলি, এত কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আর বাচ্চা যখন আসছে এসব সমস্ত উপসর্গ নিয়ে আমরা মানে নিজেরাও বলি, ডাক্তারদেরও কনসাল্ট করে দেওয়া হয়েছে, ওনারাও বলি, নিজেরা চিন্তা ভাবনা করে চিকিৎসা করছে। আমার এই মুহূর্তে বেরোচ্ছে 55টা। হ্যাঁ সেটা আমরা তো না, আলাদা পদ্ধতি কিছু নয়, আমাদের যা অ্যাজ পার প্রোটোকল সেভাবেই চলছে। আমরা কোভিড নিয়েও ভাবছি না, কোভিড সমস্যা নয়, কিন্তু তবু কনসাস কিছু না ঢুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। টিম বলতে আমাদের যে পেডিয়াট্রিশিয়ানের যে গ্রুপ আছে ওনারা নিজেরাই একটা টিম তৈরি করেছেন, ওনারা নিজেরা টিম এই মুহূর্তে করোনার কি পরিস্থিতি? করোনা পেশেন্ট কি রয়েছে আগের মতো নাকি অনেকটাই কমেছে? না অনেকটাই কমেছে। এখন মাঝে একদমই কম ছিল, মানে আমাদের বেড অকুপায়েন্সি পুরো জিরো হয়ে গেছিল, এখন একটা দুটো করে বাড়ছে। লাস্ট 3 দিন আগে 5টা মতন পজিটিভ হয়েছে, আবার আজকে পজিটিভ নেই, মোটামুটি চলছে আর কি। এখন একটু বাড়ছে, ওরা একটু আপগ্রেডিং। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।